بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احقدت بدرب لا طوله ما شاء الله كله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورون سورون سورون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محظور ومن جميع الشرور تدرسنا بالله تدرسنا بالله تدرسنا بالله من عدونا وعدو الله من سك عرش الله إلى قاع عرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها
sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصلنا مؤلفة قلب سيدنا هذه لك يا سيد محمد المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدرجات في الجنة وينفعنا بما أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعني في الدين والدنيا والآخرة ولا كل نية صالح وعلى كل منبي سلف الصالح بنية القبول وتمام كل سور ومغفرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. باب. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الترهيب من بيع الحر والتفرقة بين والدة وولدها ومن طلق الجلبي والنجشي والسوم على الصوم غيره ومن احتكار الطعام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى. Allah Ta'ala berfirman. Cuma bukan hadis, bukan Al-Quran. Karena apabila Allah Ta'ala berfirman bisa saja hadis qudsi. Apa kata Allah? Salah satu ana khasmuhum yaumal qiyamah wa man kuntu khasmuhu khasmatahu rajulun a'ta bi summa ghadara wa rajulun ba'a hurran fa akala samanahu wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Rawahul Bukhari wa Ibnu Majah wa ghairuhuma ka Ahmad. Kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, ada 3 orang yang aku musuhi mereka di hari kiamat. Yang aku musuhi di hari kiamat. Kayak apa? Dimusuhi Allah hari kiamat. Ada 3 orang yang aku memusuhi mereka. Akulah musuh mereka di hari kiamat. Siapa yang aku musuhnya, maka aku akan musuhi di hari kiamat. Artinya mesti kada lepas pemusuh. Kita bermusuh lawan makhluk aja, batu di hari kiamat kada kelar-kelar urusan. Bertanggung jawab. Ini Allah yang memusuhi. Siapa yang pertama?
Rajulun a'ta bi tsumma ghadara. Seseorang yang memberikan aku lalu dia mengingkari, bersumpah. Yang pertama orang bersumpah dengan nama Allah lalu mengingkari. Bersumpah dengan nama Allah lalu mengingkari, maka itu nang aku musuhi. Ujar ulama juga maknanya bisa juga ay'a'ta amanan wa ahdan bismi, dia memberikan rasa aman dan janji tapi dengan menggunakan namaku atau dengan menyebut namaku. Alaika amanullah, pokoknya ikam aman, aku yang jamin. Allah menjamin keamananmu aku. Pokoknya dia terlalu lancang membawa nama Allah Ta'ala lalu berdusta. Nah mati mitian tes. Orang yang bersumpah dengan nama Allah lalu mengingkari, kurang lebih juga bukan mengingkari lagi, dari awal sudah tahu kalau dia berdusta. Ya, ini kan mengingkari, sumpah demi Allah aku akan lakukan, kalinya mengingkari, apalagi dari awal sudah tahu menjual nama Allah Ta'ala demi Allah. Nah biasanya orang kalau dalam fikih kalau bersumpah dengan nama Allah lalu ia mengingkari, maka dia mesti puasa kifarat tiga hari. Puasa kifarat 3 hari. Bersumpah dengan nama Allah cuma berdusta. Jadi hati-hati soal sumpah, hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, warajulun ba'ahurran fa'akala samanahu. Seseorang yang menjual orang merdeka lalu dia makan harganya. Ini orang bahari, masih sistem perbudakan. Merdeka dijual. Siapa yuk di antara korbannya bahari? Salman Al-Farisi. Sidin itu orang, Al-Farisi itu Persi. Al-Farisi berarti Persia. Bukan Al-Farisi itu Prancis ada. Salman Al-Farisi itu berarti Persia, orang Iran atau orang Irak sekarang. Jadi Sayyidina Salman itu bukan orang Arab. Kalau Al-Farisi berarti orang itu orang Persia. Salman Al-Farisi sahabat Nabi ini orang pintar di agama sebelum datangnya Islam. Paham dengan Injil, paham dengan Taurat, lalu mempelajari, memperdalam, lalu menemukan satu pembahasan tentang Nabi Muhammad. Akan ada nanti Nabi di akhir zaman, ciri-cirinya begini, dijelaskan secara detail, dikajinya secara detail. Lalu dia mendapatkan gambaran yang konkret. Memang aku di Arab orangnya, sekarang sudah ada nih orangnya. Maka Salman ini mencari. Beda dengan sahabat yang lain kan, emang bertemu dengan Nabi di Mekah, emang sekawanan. Salman ini orang jauh, lalu mencari kebenaran itu dari kitab itu Injil. Cari-cari, akhirnya ikut dengan rombongan. Mau kemana? Mau ke Arab kah? Iya, aku ikut. Iya, sekalinya pas ikut dijual orang Salman ini. Nah, untungnya yang membeli itu orang Madinah. Karena di Madinah ketika itu sebelum datang Nabi memang banyak orang Yahudi. Emang kampung Yahudi banyak juga. Nah ketika Nabi pindah hijrah ke Madinah, ini kan malam hari ini malam 1 Muharram, malam awal hijrahnya Nabi. Nah ketika Nabi sampai itu, hijrah Nabi itu sampai di Rabiul Awal, mulainya Muharram, Safar, Rabiul Awal, 3 bulan perencanaan itu, dari berangkat, dari sembunyi-sembunyi persiapan, hingga akhirnya mungkin sebulan 14 hari baru sampai, baru tinggal lagi di Kuba, baru sampai ke Madinah. Itu awal-awal Rabiul Awal. Ketika Nabi datang di mana? Di Kuba, Salman tahu dah kisah itu. Orang ribut, ada ada Muhammad Rasulullah. Ribut, Salman itu sudah berpikir, aku tahu ya, itu yang ku cari ya Salman. Kira-kira bujur kadainya tuh Rasulullah. Jadi Salman ini berimannya karena kecerdasan memang. Ada orang beriman memang hidayah yang menghampiri. Salman ini mencari hidayah itu. Lalu ya Salman,
rame orang, maka inya ikut dengan bosnya ke tempat keluarga bosnya, di mana ke Kuba ikut di dalam kitab Injil atau di penjelasan orang-orang Nasrani itu Nabi Muhammad itu tidak mau makan zakat. Sampai sekarang keturunan Nabi kada boleh menerima zakat, pendapat yang kuat ya. Lalu ketika orang rame, Salman tuh mencoba datang juga elangi Nabi. Rame kan orang di Kuba tuh silih berganti orang datang ke rumah yang Nabi bermalam itu. Nabi baru datang, orang Madinah kan tahu kabar aja. Bahkan banyak juga orang Madinah yang beriman belum melihat dengan Nabi, karena Madinah itu sudah banyak orang beriman ketika Nabi datang. Kenapa? Gara-gara dakwahnya Sayyidina Mus'ab bin Umair, ngarannya Sayyidina Mus'ab. Mus'ab itu pengajar Al-Quran hebat, pendakwah hebat di Madinah. Sebelum Nabi pindah ke Madinah, diutus Nabi Mus'ab itu. Lalu banyak orang beriman. Nah ketika Nabi datang, ramai orang beelang menziarah, termasuk Salman. Tapi Salman ini pintar. Ini kan kalau cuma ngaku-ngaku Nabi aja kan bahaya juga. Kayak apa cara membuktikannya? Salman membawa kurma. Ujar Salman, wahai Tuan, ini kurma sodakoh. Sodakoh itu artinya zakat. Ini kurma zakat. Nabi duduk dengan sahabat-sahabat, dibagi Nabi ya, makan kayak apa? Kalau orang bertamu tuh makan, tapi Nabi diperhatikan sama kada mau makan. Dan Salman, ini sudah ini ciri-cirinya tepat dengan yang di Injil. Malam besok kan satu riwayat datang lagi Salman itu membawakan kurma lagi. Rasulullah, ini hadiah, bukan zakat, hadiah. Dilihat Salman naik makan Nabi ini, lalu beriman Salman itu. Tapi memang awalnya dijual orang ya, sama macam itu. Jadi yang kedua, yang pertama tadi bersumpah, ketujuh bersumpah, cuma sumpah palsu, menjual-jual nama Tuhan, menutupi keburukan gak, atau memang mencari aman gak, kan gitu, mencari aman, atau meyakinkan orang, pian wallahi na ulun jujur na wallahi na, ini dengan pian aja murah, sekalinya Ustaz. Ulun nah demi Allah ulun bayarin nah esok kan nah demi Allah nah ulun berhutang sok kalinya kan mau bayar. Nah itu pertama. Yang kedua, menjual orang merdeka lalu dimakan duitnya. Kan hari ini budak kan ada lagi. Maka kayak apa? Menjual ngaran orang, makan menjual ngaran orang, sama aja tuh. Iya. Anu nah aku anaknya si Anu, aku anak buahnya ini anu lalu menjual. Menjual nama orang, nama bos kah, nama perguruan kah, nama kawan kah, nama orang tua kah, dijual-jual supaya menghasilkan keuntungan. Sama aja tuh sama. Itu yang kedua. Yang ketiga, warajulun istajara ajiran, seseorang yang mengupah orang, menyuruh orang, mengupah orang. Pastaufa, lalu orang tersebut menepati, menyempurnakan kerjaannya, tapi kada dibayar, kada membayar anak buah, sama itu karena Allah Ta'ala yang langsung memusuhi. Tiga orang ini yang Allah langsung turun tangan memusuhi. Yang pertama bersumpah lalu mengingkari. Yang kedua menjual orang merdeka, kalau konteks sekarang ini menjual ngaran orang saking keuntungan pribadi ya, mengatasnamakan ini. Ulun bisa dapat mengatasnamakan Andi Harun di mana? Di Facebook. Ulun curiga sudah nih, masa nih Harun di Facebook mau WA ulun, ada mau inbox ulun. Karena ada kawan itu staf ahlinya Pak Andi Harun, ulun WA kawan itu, ini bujurkan nih Pak Andi ini. Oh lah itu ustadznya lain jar. Nah sama itu menjual ya, di sosmed. Wa an Abi Ayyub radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abi Ayyub Al-Ansari, ini orang Madinah sidin. Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasul pernah mengatakan, bersabda, man farraqa baina walidatin wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah.
Siapa yang memisahkan, menceraikan antara mamanya lawan anaknya, kawin lari, sama tuh, menceraikan antara anak dengan mamanya, atau diulahnya pemusuhan antara anak dengan mamanya, maka Allah akan pisahkan dia dan kekasihnya itu di hari kiamat. Ya, cinta lari. Nah, rupanya di zaman Nabi bisa juga terjadi. Kenapa Nabi nyambat gitu nih? Kenapa memisahkan? Atau memang memperistri anak orang, cuma kan dibolehkan pergi ke rumah orang tuanya bertahun-tahun, karena kan yang berbinian tuh harus taat lawan laki, harus taat dengan laki. Tapi setaat-taatnya bini dengan laki, lakinya tanggung jawab. Jadi apabila perempuan itu sudah dinikahkan, maka tanggung jawab anak itu yang awalnya untuk orang tua berubah menjadi tanggung jawabnya si suami. Maka apabila ada pertentangan antara perintah dengan orang tua dengan perintah laki, maka dahulukan perintah laki. Ujar mamanya, ikam kalau kada bercerai dengan lakimu, mama kada ridho dunia akhirat. Rupanya si bini ini masih sayang dengan lakinya, yang laki masih sayang dengan bininya. Biar kada dicerainya, biar kada minta cerai, kada pengaruh ridho kadanya itu, karena kada sampai situ apa wilayah kekuasaan orang tua terhadap anak itu, gitu kan. Jadi jangan, kalau kamu tidak menceraikan binimu, ini kan lakian lagi, bapaknya lagi, kalau kamu tidak ceraikan binimu, bapak mama kada ridho dunia akhirat, lalunya kada menceraikan, kada masalah itu, kada ngepek, kada ngepek tuh apa? Kada imbas, kada ada kata imbas. Jadi ulun ulangi lagi, bukan berarti murka orang tua atau kada bahaya, justru bahaya sekali. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua, dan murkanya Allah pun terletak dengan murka orang tua. Tapi wilayah orang tua tadi kada sampai masuk ke dalam peripat rumah tangga anak. Apabila orang tuanya sampai berkata aku kada ridho, pokoknya Ika masih belaki dengan inya, lalu inya masih belaki sampai mamanya meninggal, maka kada ada ngepek gitu. Biar mamanya bilang kada ridho, kau masuk neraka, kada ngepek. Selama dengan catatan, selama dia tetap menjaga hubungan. Nah, tapi mamanya memusuhi, itu lain urusan kita. Yang penting kitanya, gitu kan? Ya. Tapi mama kadang mau menagur, ndak papa, ikam aja menagur terus. Mama kadang mau datang ke rumah sini, ndak papa, ikam aja yang datang. Seolah-olah kada ada papa, maka kada masalah. Kenapa? Karena lebih utama laki daripada orang tua apabila dalam keputusan peripat. Nyamannya pang laki, maka kuitannya yang membesarkan ninya, menggaduhinya dari lagi halus sampai ke tuha. Iya, bujur, tapi laki tanggung jawab juga dengan mintuhannya. Nah ini kayak berantai segitiga gitu kan. Apabila ada apa-apa, maka tanggung jawab sampai ke hari kiamat. Termasuk dalam hadis ini, apabila dia menceraikan anak dengan mamanya, maka Allah akan ceraikan dia di hari kiamat. Gara-gara inya anak lawan mamanya musuhan. Maka kalau terjadi permusuhan antara anak dengan mama, maka si laki ini harus menjadi juru damai, mencari sebisanya. Jangan mengompor-ngompori, mama Ika dasar gitu orangnya, ada penyinggungan benar. Orang Tuhan emang penyinggungan. Nih ada yang bujang-bujang. Orang Tuhan itu dasar semakin Tuhan semakin penyinggungnya, hati itu semakin halus. Makanya semakin Tuhan semakin mudah menangis, semakin dekat dengan Allah Ta'ala, semakin tertarik dengan tasawuf. Kenapa? Karena itu soal hati semuanya. Maka begitu juga dengan kesedihan. Jadi macam itu, jadi terbalik lah. Jadi yang bini itu harus taat dengan laki, si laki tanggung jawab dengan mintuha. Mintuha itu sama dengan mama kandung kedudukannya, sama. Apabila mintuha kada ridho, maka Allah pun kada ridho. Apabila mintuha ridho, Allah pun ridho.
maka pintu surga orang nang bebini itu 4 pintu surganya bertambah. Tapi ingat di hadis Nabi tadi, siapa yang memisahkan antara anak dengan anak, mama dengan anaknya, maka Allah pisahkan dia di hari kiamat. Jadi kawin lari, kawin itu berabah. Jangan kawin lari. Al-Fatihah. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam ini malam 1 Muharram, di antara amalan ulama-ulama kita itu minum susu di malam pasai kita ada susu biasanya. Betapaulan, tapaul bisa juga, Nabi tapaul itu bisa juga. Nah, tapaulan tuh berhakikat ya orang bahari, berhakikat sebagaimana putihnya banyu susu, maka mudah-mudahan setahun ke depan hidup kita semuanya putih bersih gitu. Niatakan baik-baik gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Ini masih tentang sholat jamaah atau sholat Jumat yang kita mesti ke masjid laki-laki sebisanya. Wa'lam, ketahuilah, annal udra shadiqa ghayatu isqatil haraj. Kalau memang ada uzur yang benar, ada halangan, kada kawa berjumat garing, ada kawa berjamaah berjalan pun uyuh, kalau memang uzurnya itu benar, isqatul haraj, maka dia menggugurkan kesusahan. Artinya kada wajib, artinya tidak diwajibkan. Kenapa? Emang uzur. Wa amma sawab fala yahsulu illa bil fi'li. Tapi adapun pahala tidak didapatkan kecuali dengan perbuatan. Ya. Naam, iya. Qad yasulus sawabu liman ta'adzara alaihi al-huduru min kulli wajhin. Kalladhi yakunu udruhu al-ishalul mutawatir awil habsu udwanan wa nahwu dzalik. Bisa orang yang uzur itu tidak pergi ke masjid berjamaah, tidak pergi Jumat, atau macam kayak majelis taklim kayak kita, inya kada pergi, bisa inya tetap dapat pahala, bisa terkadang. Ya. Dari beberapa segi, dari beberapa cara. Seperti orang yang uzur itu memang al-ishalul mutawatir. Al mutawatir ya, kalladzi yakunu udruhu wal ishal mutawatir awil habasu udwanan, atau tertahan oleh musuh seumpama demikian juga, tertahan oleh musuh. Aw la yata'adzaru alaihi hudur walakin yalhiqu bisababi li muslimin ghairihi musyaqqatun syadidatun. Atau dia tidak ada, sebenarnya dia tidak ada alasan untuk tidak pergi, tetapi memang dia menolongi, membantui, membersamai dengan sebabnya itu seorang muslim yang lain yang memang dalam keadaan bersengatan susah. Apa yuk? Menemani bini di rumah sakit atau menemani anak di rumah sakit yang mama kadada,
atau orang yang menggantikan tidak ada, atau kena macet kah, atau ada apakah, hingga akhirnya kita yang menjaga di rumah sakit. Maka apa-apa perlu minta tolong. Maka kita kadang pergi Jumat, kita kadang pergi berjamaah, itu uzur dan insya Allah pahalanya tetap dapat. Ya, karena seandainya itu kadang kita kan pergi, cuma karena ada halangan yang emang kadang bisa kita tinggalkan. Seperti orang yang uzurnya itu ya, tamridud da'i wa nahwihi ya. Atau uzur karena sakit ya, sakit yang bujur-bujur bisa dan seumpamanya. Maka fasaibu hadzal udri walladzi qablahu in qarana udrahu al-husnu wa tahassuru ala tarkil qudur hasalallahumus shawab. Maka orang yang seperti ini, orang yang kadang-kala pergi Jumat karena memang bujur sakit, atau kadang-kala meninggalkan ada orang yang sakit, pokoknya intinya dia tidak bisa pergi karena sesuatu hal yang memang darurat. Seandainya sesuatu itu tidak ada, yang tetap pergi. Sama misalnya hendak tulak Jumat, rupanya anak tetangga tabrak motor, kan ada yang nolongi, kita kan ada pergi, aku anak berjumat nah, ambil aja anak kurang, lu tinggal lu pinggir jalan. Jangan, itu kan darurat. Atau misalnya bebuhan pemadam ya, pemadam tiba-tiba hendak berjumat bakaran, maka inya tukang supirnya, inya yang tukang juru kuncinya, lalu kada jadi berjumat, dapat aja pahalanya, cuma dengan syarat Jasidin uzurnya itu berbarengan dengan perasaan sedih dan merasa rugi. Aduh ruginya ya, rasa sayang di hatinya meninggalkan Jumat gara-gara menjagai orang sakit. Rasa kecewa hatinya, kenapa ada kebakaran, maka kok hendak berjumat ya. Tapi kalau nya senang udah dapat, alhamdulillah ada kebakaran jar kada jadi berjumat. Kada dapat macam itu. Summa innal mu'minal kamila la yada'u syai'an mimma yuqarribuhu ilallahi wa in kana lahu fi tarki alfu udrin hatta ya'lama anna tarakahu ahabba ilallahi min fi'lihi wa hadha qallama yattafaq. Walidzalika ta'ammala al-kummal min ahlillahi fi fi'li ma yuqarribuhum ilallahi umuran ta'jizu an hamliha al-jabalur rawasi. Tapi Jasidin, sesungguhnya kemudian orang yang beriman sempurna, imannya sempurna. Ini kan kita bicara uzur nih, kada berjamaah ke masjid, sampai kada berjumat ke masjid karena ada uzur nih. Tapi orang yang beriman sempurna, dia tidak meninggalkan sedikit pun juga apa yang membuat dia dekat kepada Allah, sekalipun dia punya 1000 alasan kalau meninggalkannya. Tuh orang beriman yang kuat. Padahal kalau dia tidak turun, dia tidak pergi ke masjid, ada aja Bang, orang maklum aja, ada yang meninggal keluarganya, orang maklum aja, garing, anaknya garing, orang maklum aja. Cuma orang yang memang hatinya kuat, imannya kuat, maka walaupun dia punya 1000 alasan untuk uzur, untuk ada halangan, maka dia tidak tetap tinggalkan itu. Itu iman sempurna. Orang beriman yang sempurna, sekalipun punya alasan ya tetap turun. Ini hebat orang macam ini. Siapa contohnya? Nabi Bang. Contoh Nabi ketika sakit tetap berangkat itu digandeng ke masjid. Bahkan kata sahabat yang kita akan katakan kemarin tuh pembahasan yang lalu, jar sahabat Abdullah bin Mas'ud kah? Dulu kami Abdullah bin Mas'ud kah? Iya, Abdullah bin Mas'ud. Di zaman kami ada orang itu kada sanggup berdiri, uyuh karena tuha itu kan kadang pinggang sakit, asam urat.
Jadi saking tuha itu berdiri itu dibantu lawan kawan kanan kiri nah. Apabila komat kan anak bangun kan ditarik gitu nah. Sampai macam itu karena orang iman yang kuat. Sekalipun punya 1000 alasan untuk meninggalkannya, dia tidak mau meninggalkan sedikit pun juga. Tetapi ini sudah sedikit orang yang seperti ini. Di antaranya siapa yang sedikit ini? Almarhum Al-Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi, cucu Sahibul Maulid yang parak dengan abah guru. Wah, itu memang orang iman yang sempurna. Kenapa? Contohnya Kesidin. Kesidin itu punya alasan untuk pengajian libur, tapi kada libur. Apa? Bini meninggal dunia. Bini meninggal dunia, jenazahnya masih di rumah, pengajian tetap jalan. Habis asar dari Sahih Bukhari, saya baca Sahih Bukhari, tetap jalan. Coba kalau kita sekarang, jangankan bini, kawan aja bisa libur kita. Ya. Tapi kalau Habib Anis, bini yang meninggal, orang masih banyak di dapur melayat, mau urusi jenazah, pengajian tetap di sini. Kayak abah guru sakit di video itu tetap turun. Kayak Habib Munzir ke majelis pakai kursi pakai ranjang rumah sakit. Coba ya. Jar apa berlebihan juga kada. Orang memang hatinya terbawa ke situ. Orang tuh nonton bola saking ketujuhnya dengan Pusam misalnya, Samarinda FC, kalau Bahari Persisam, ya jadi pocong-pocongan, deko-deko warna oranye, apa kayak orang gila. Namanya orang hobi menjiwai, biar turun karena berbaju gitu tapi turun, biar jadi pocong gitu tapi turun. Karena ini memang menjiwai, padahal itu hal duniawi, apalagi hal ukhrawi yang kenikmatannya berkali-kali lipat. Jadi wajar ya ada bini meninggal kada peduli. Tetap pengajian. Kayak Habib Munzir almarhum, garing beimpus apa yang di hidung tuh apa namanya, oksigen, beranjang rumah sakit ya turun majelis gitu kan. Kenapa? Emang itu menandakan iman yang sempurna. Bahkan ada juga urut lihat di gambar itu ada bekawan di Facebook lawan pelajar yang ada di Syria. Kalau yang maulid ada orang-orang Tuhan tuh berselimut ke masjid, garing menggigil. Tapi pas maulid di masjid, pas acara ganal turun dia di belakang berselimut, dipotoinya. Nah ini deh. Tapi memang orang-orang iman sempurna walaupun punya 1000 alasan untuk meninggalkan, dia tidak mau meninggalkan sedikit pun hal-hal yang memang bisa mendekatkan dia kepada Allah. Kecuali, karena ada tuh bahasanya, kecuali memang dia tahu kalau meninggalkan itu Allah lebih suka. Misalnya Nabi kan macam itu tuh. Nabi kalau diberi 2 pilihan di hadapan, yang satu lebih ringan, yang satu kada, Nabi ambil yang paling ringan. Kenapa? Karena memang Allah suka apabila orang itu mengambil keringanan dari Allah. Kita ke Banjar, kita ke Jawa, kita ke Sulawesi, pulang kampung. Aku 4 rakaat aja kada mau dikosor. Ketika menjama mau kosor itu memang keringanan dari Allah. Apabila kita melakukan, kita tahu itu yang lebih Allah sukai. Apalagi kada pernah menjamak, kada pernah mengkosor, maka sesekali mengamalkan ilmu ya. Apalagi dalam pikir kan ragu, bujur juga kok Allah memberikan keringanan. Nah justru ketika dia ragu, dia jadi wajib harusnya ditambah lagi harusnya. Maka itu tidak apa-apa, ditinggalkan dan tamam dari mengambil yang rukhsah. Nah makanya kata beliau, orang-orang yang beriman sempurna tadi tahammalal kumal min ahlillah, memang orang-orang yang memang kuat tadi itu, sempurna menanggung kesempurnaan dari ahlillah, orang-orang yang arif billah tadi itu di dalam mengerjakan sesuatu yang mendekatkan diri mereka kepada Allah itu bisa menanggung. Artinya mustahil rasanya kalau kita bisa menggawi, tapi sidin tegawi. Nah kayak Imam Syafi'i sehari semalam hatam Quran 2 kali, misalnya gitu.
Kayak Sayyidina Ali Zainal Abidin yang memberi sedekah tiap malam ke pintu-pintu fakir miskin. Nah rasanya mustahil. Ada Imam Syibli apabila belajar malam ngantuk di mata dicelaki dengan garam. Ada nang itu. Ada nang gaya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir dengan sanak sidin baca kitab bergantian. Jadi makan pun kada bisa lawan kitab. Kunyah-kunyah tuh kada sekunyah taguk-taguk bulat aja. Kenapa? Waktu bisa menanggung hal-hal yang demikian hebat. Kenapa? Imannya sempurna. Bahkan perkara-perkara yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan itu tidak bisa dibawa oleh gunung yang kuat sekalipun. Nah ini orang-orang seperti ini nanti timbul istilah paku bumi. Adalah istilah-istilah anu tuh paku buminya ini ya. Nah, memang secara amaliyah pun macam itu. Gunung pun kada sanggup mengamalkan apa yang dia amalkan. Saking kuatnya imannya, tidak ada yang menghalangi dia. Wa amma man dha'ifa imanuhu. Adapun orang yang imannya lemah. Nah, imannya itu balik lagi, orang yang imannya lemah. Wa qalla yaqinuhu, keyakinannya tipis. Sedikit. Wa qasurat ma'rifatuhu billah, kada panjang pengetahuannya kepada Allah, kada kenal dengan Allah. Fala ya'ulu fi tarki maftaradahu Allah alaihi illa ala sukutil hadad, maka kada ada lagi dalam meninggalkan sesuatu yang Allah fardukan kecuali hanya menggugurkan kewajiban. Ada apa-apa yang penting syukur-syukur wajibnya tegawi. Nah gitu tuh. Nah sembahyang sunnah, coba bang sembahyang sunnah, lawasnya hidup bukan jarang mengamalkan sembahyang sunnah, ada apa-apa menggugurkan yang penting gugur kewajiban dulu. Nah itu pikiran Sidin terbalik dengan pikiran pertama tadi. Kalau yang kedua ini orang yang lemah iman, yakinnya sedikit, ma'rifatnya kada dalam, maka inya mengerjakan apa yang Allah wajibkan itu, ataupun kadang mungkin meninggalkan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban tadi ya, sekedar menggugurkan kewajiban. Nah, kalaunya kada ada hari raya ya zakat fitrah kada bersedekah, tapi karena ini kewajiban aja gitu. Nah jadi macam itu kalau orang yang imannya bukan kada beriman, imannya lemah. Kada sekuat yang pertama tadi yang bujur-bujur gunung pun kada sanggup membawa amal-amal beliau itu. Kalau orang imannya lemah mengerjakan yang wajib aja, kenapa? Sekedar menggugurkan kewajiban aja. Syukur-syukur aku yang wajibnya tegawi. Syukur bang emang juga kan, bujur bang syukur ya. Daripada kada sama sekali ya, enak. Daripada kada sama sekali ya. Nah itu prinsipnya. Macam itu. Walikullin darajatum mimma amilu waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yudlamun. Setiap orang itu ada derajatnya masing-masing terhadap apa yang dia lakukan, amal-amal orang. Karena orang itu derajatnya beda-beda di sisi Allah, maka amal kesanggupan juga beda-beda. Apabila hendak tinggi derajat kita, maka banyaki beramal. Dan Allah akan sempurnakan, Allah balas amal-amal mereka nanti di hari kiamat. Maksudnya wahum la yudlamun, mereka tidak dizolimi. Apa yang mereka tanam itu yang mereka panen, apa yang mereka kerjakan itu yang mereka tuai. Wa alaika. Nah itu sudah. Ini beda lagi. Tadi kan ini kan kita yang wajib sembahyang, yang kalau bisa kerjakan yang sunnah, jangan sampai tinggalkan berjamaah, apalagi Jumat sampai 3 kali Allah kunci hatinya. Sekarang kata Imam Haddad, wa alaika bihamli kulli man laka alaihi wilayah min waladin wa zaujatin wa mamlukin ala fil salawatil maktubah. Wajib kamu pun diwajibkan apa? Menanggung setiap orang yang memang kamu walinya, kamu yang punya kendali kuasa. Laki tanggung jawab dengan anak bini, yang bini tanggung jawab dengan anak-anaknya, dengan isi rumahnya, kakak dengan adingnya, maka itu pokoknya.
Pokoknya yang walinya lah, pokoknya yang berhak mengurusi. Siapa yang mengurusi itu? Bapak, anak sama tuh. Jadi makanya macam itulah. Jadi siapa yang punya tanggung jawab terhadap anak, istri, mamluk, budak yang dimiliki, ini akan lagi Bang sudah. Atau kalau sekarang pembantu yang begawi dengan kita, untuk apa? Wajib menyuruh mengerjakan sholat yang wajib. Berdiam dengan kemungkaran hitungnya mungkar, ya ulama. Ada hadis itu. Berdiam terhadap kemungkaran hitungannya mungkar. Anaknya sudah balik, bininya sudah ya balik lagi, berbolak-balik sudah malah. Kada sembahyang, tahu dibiarkan aja. Anak itu berdosa, kada sembahyang kuitannya berdosa juga. Sama dosanya. Kenapa? Membiarkan si anak itu dalam kemungkaran. Maka wajib juga memerintahkan orang yang dia bawahi, istri, anak, budak tadi atau pembantu, untuk mengerjakan sholat yang wajib. Fa inim tana'a ahadun min haula'i min fi'liha. Kalau salah satu dari mereka itu tidak mau mengerjakan, disuruh cuma kada mau. Ya kan sudah jadi suruh anak-anak cuma kada mau. Ya. Fa alaika biwadhi, maka wajib kamu memberikan nasihat kepadanya. Wa tahwifi, dan mengecamnya, menakutinya. Fa in tamarrada aw asarra ala tarki fa alaika yadribuh. Fa in tamarrada aw asarra ala tarki. Kalau terus kebiasaannya atau terus nasihat kada mau, disuruh udah mau juga, dinasehati kebal juga telinganya. Anak bini nih, kalau anak kawan dikarasi, mon bini bisa melawan. Atau bahkannya kita kena KDRT, maka wajib bidarbi, dengan memukulnya. Nah, memukulnya wajib. Wa ta'nifihi, dan menyangsinya. Wajib dipukul. Tapi pernahkah Nabi memukul kekanakan? Wallahu a'lam. Hampir kada pernah dapat riwayat, kada pernah sampai sekarang dapat riwayat. Jadi kayak kok cara memukulnya nih? Bisa pukulan itu bukan pukulan tangan, pukulan mental, pukulan juga. Kamu kalau kada sembahyang, kada abah bari sangu semingguan, tepukul hatinya. Ini setiap sore main bola, bermainan di luar rumah. Kamu kalau kada sembahyang, kada boleh lagi 3 hari main keluar. Atau punya HP, diberi HP, kan ada nih orang tuh memberikan anaknya HP, seminggu sekali aja boleh. Apabila kamu ada sembahyang, mama kada berikan lagi HP. Atau pukul hatinya, itu pukulan ya namanya tuh. Jadi makna pukul tuh luas. Pukul. Kalau masih juga tidak mau, dia sehati sudah, dipukul sudah kada mau juga, terus saja kada berhenti, tetap aja kada mau sembahyang. Apa di sini lagi? Fa'alaika bimaqati'atihi, qati'ah. Maka wajiblah kamu memisahkannya, wa muda dan meninggalkannya. Wajib. Bini lagi. Tapi sangguplah kira-kira. Ya. Makanya kan dalam mazhab Imam Ahmad itu, orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja hukumnya kafir. Makanya orang yang bertamat sembahyang pengajian kafir. Titik, pokoknya kalau ada koma-koma lagi jadi tobat. Ya, karena ada pengajian tuh tamat sembahyang. Kayak apa? Itu dalam mazhab Imam Ahmad itu dikatakan apabila dia meninggal sembahyang dengan sengaja hukumnya kan. Kalau dalam mazhab kita Syafi'i dosa besar. Ya orang fasik, dia kayaknya kada kafir. Nah, kalau pendapat itu dipakai, yang kalau kada sembahyang hukumnya kafir dengan sengaja tadi, maka ini berbeda dengan orang kafir, maka hukumnya kada sah. Makanya ujar Sidin di sini, kalau disuruh sembahyang ndak mau, nasihati bini ke anak tadi. Kalau tidak mau juga disangsi, kalau tidak mau juga tinggalkan di sini.
wajib kamu tinggalkan. Ini bukan ulun lah, karasnya bang mau kain. Ini memang ini bacaannya macam ini. Fa'alaika bi maqati'ati, maka wajib kamu memutuskannya, mencerainya, atau anak itu diusir, diancam itu dulu kan tarafnya. Tinggalkan dia. Fa inna tarika sholati syaiton, karena yang meninggalkan sholat itu setan bikungan jadinya. Ba'idun an rahmatillah, ya, dia jauh dari rahmat Allah. Makanya sampai ada kalimat tuh, apabila kamu melihara anjing, lawan di rumah ada anak pada sembahyang, temuli anjing pada anak, kasar tuh nah, lebih baik kamu melihara anjing daripada anak yang ada sembahyang dipelihara, nya bawa sial. Muta'arridun li ghadabihi wa la'natihi, ini sedikit keras benar ini, memang gitu, memang seharusnya. Maka orang yang meninggalkan sholat tadi, dia bersiap untuk menerima murka dan laknatnya Allah. Tuhrimu muwalatahu, ahrama yuhrimu, tuhramu muwalatuhu, diharapkan berbuat baik, loyal dengan dia. Di apa aja kita ditahdzir, apa itu deh, jangan ditagur gitu. Nah, jadi tarafnya lagi kalau saksinya dah jangan tagur lagi, dosa dikumpuli lagi. Wa tajibu mu'adatuhu ala kulli, bahkan wajib dimusuhi, ya, tapi bukan orangnya, perilakunya. Artinya apabila orang itu kembali taubat, maka ampih musuhan. Kalaunya inya kan sudah bertobat masih dimusuhi juga, berarti urangan dimusuhi, jangan. Ini perilakunya yang dimusuhi. Wa kaifala, kenapa mesti begitu? Ya mesti begitu memang. Waqad qala Rasulullah, karena Rasulullah pernah bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara kita dan mereka, perbedaannya as-shalah, salat. Faman tarakaha, siapa yang meninggalkan salat, faqad asyraka, maka sungguh telah syirik dia. Ya, syirik. Jadi pembeda antara Islam dengan kafir itu ya sembahyang. Orang, makanya apabila orang itu masih sembahyang, jangan dikafir-kafirkan. Nah, ya, karena ada orang sebagian, wah dikit-dikit kafir, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik. Orang sembahyang aja padahal. Makanya ujar Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, la nukaffiru ahlal kiblah, kami tidak mengkafirkan ahli kiblah, walaupun beda madhab sekalipun. Inya Syiah, kita ahli sunnah, kita misalnya sunnah, inya Wahabi, tetap kada boleh dikafirkan selama inya masih menghadap ke arah kiblat, sembahyang, masih puasa, masih mengatakan itu wajib, maka tidak boleh dikafirkan walaupun punya keyakinan yang aneh-aneh gitu. Nah, ya tadi. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la dina liman la sholatala, tidak ada agama bagi orang yang tidak ada sholat baginya. Artinya apabila orang itu tidak sholat, ini apa agamanya? KTP Islam ya, KTP memang agamanya sekedar tulisan aja, berarti cuma orang itu kada beragama, berarti pengakuan Islamnya itu dusta. La dina liman la sholata, tidak ada agama bagi orang yang tidak ada sholat dalam beragama. Artinya inya mengaku beragama Islam, inya mengaku muslim, dia makanya sembahyang, kada ada agamanya, memang sekadar KTP aja, cuma di mata Allah inya kada beragama. Wa inna ma matalus shalah minad din kama sadar ra'si minal jasad, tidak lain kedudukan sholat di dalam agama itu seperti kedudukan kepala bagi jasad. Sholat, nah, orang kada berbatis masih bisa hidup, orang kada bertangan masih bisa hidup, orang kada berkepala ya kira-kira
Maka sholat dalam agama itu posisinya seperti kepala bagi jasad. Apabila sholatnya ke dada, mati agamanya. Wa alaika bitafarrugi yaumil jumu'ati min jami' asyghalid dunya. Kamu harusnya seyogianya betul-betul mempersiapkan hari Jumat, mengosongkan hari Jumat itu dari semua kesibukan duniawi harusnya. Karena juga kita ini tengalih di Indonesia. Kenapa? Karena Jumat kita kada libur. Ya, jadi kalau memang mesti juga begawi masalah duniawi, maka niatkan baik-baik. Itu pentingnya nih, niat. Kita kan begawi Jumat. Kalau orang Arab kan libur Jumat. Jadi orang Arab itu sampai sekarang dia bisa memang Jumat itu hanya untuk ibadah bisa, karena emangnya libur nasional. Kalau kita liburnya hari Minggu. Ya, atau 4 Belanda bahari kan, Belanda orang Nasrani datang ke Indonesia. Pemerintahan awal darinya, pemerintahan itu awalnya baru diwariskan ke kita. Akhirnya liburnya kada berubah, masih harusnya berubah bang, sudah harusnya, karena kan mendirikan orang-orang Islam juga, petinggi-petinggi negara bahari banyak orang Islam juga, dan orang-orang Nasrani atau libur 2 kali ya. Harusnya ya Sidin, kamu mengosongkan waktu Jumat hanya untuk ibadah, jangan meninggalkan semua kesibukan duniawi. Nah, kalau kita masih sangkut dengan urusan duniawi, maka niatkan untuk mencari akhirat, mencari ridha Allah, mencari rezeki yang halal, menjunjung perintah Allah, berjaga. Waj'al hadzal yauma syarifa khalisan li akhiratika. Jadikan hari ini yang mulia ini, Jumat maksudnya, itu semata-mata untuk akhirat kamu. Fala tastagilu fi illa bi mahdil khair wa mujarradil iqbali 'ala Allah. Jangan kamu sibukkan di dalam hari Jumat itu kecuali murni hanya untuk kebaikan dan semata-mata hanya berhadap kepada Allah. Wa ahsinil muraqabah li sa'atil ijabah. Perbaiki muraqabah, mengintai di saat ijabah, bagi waktu-waktu yang ijabah. Kenapa? Karena memang untuk mencari kesesuaian, perhatian kepada waktu ijabah. Di Jumat ini ada satu waktu, wahiyya saatun, dia adalah satu waktu, takunu fi kulli yaumin jumu'atin, pada setiap hari Jumat, fi kulli yaumin jumu'atin. La yuwafiquha, tidak ada yang pas, pokoknya di waktu itu seorang muslim yang dia meminta kepada Allah khairan, akan kebaikan, atau dia minta perlindungan dari kejahatan, kecuali Allah kabulkan. Jadi ada hari Jumat, setiap Jumat tuh ada waktu tertentu yang Allah sembunyikan. Apabila orang berdoa di waktu pasti kabul, selama doanya baik atau dia minta perlindungan dari yang tidak baik. Cuma waktu itu Allah sembunyikan. Tapi ulama-ulama yang kasyaf, yang Allah beritahu, itu memberikan isyarat, atau paling kadang ini bisa berubah-ubah. Di antaranya yang kemungkinan besar. Nah kan kayak Lailatul Qadar juga. Lailatul Qadar kan kita kada tahu di mana. Cuma ulama sebagian tuh ada memberikan isyarat dari Nabi juga, 10 terakhir, hari ganjil, itu kemungkinan besar iya. Maka hari Jumat ini kemungkinan besarnya itu di tengah hari Jumat atau habis asar aja ulama. Habis asar. Nah, makanya banyak pengajian ba'da Jumat itu diantaranya oleh wali-wali besar kayak Guru Bandang bahari kalau ada Jumat. Di Hadramaut pun kadang ada aja gitu. Jadi ada yang mengatakan di antara 2 khutbah, jangan sampai teguring di antara 2 khutbah, karena ada yang mengatakan disitulah waktu yang paling ijabah di hari Jumat. Tapi ada lagi yang mengatakan habis asar, dan itu banyak diyakini oleh ulama, habis asar.
asar habis Jumat, atau memang seharian kita kada tahu pang di mana. Cuma yang jelas ada pokoknya. Wa alaika bil bukuri ila Jum'ati walau antaruha ilaiha qabla zawal. Mestinya kamu bercepat-cepat pergi ke Jumat itu, berjumat. Walaupun kamu berjalan sekalipun kamu harus berjalan sebelum zawal. Ya, jadi supaya jam 11 baru boleh, tidak apa-apa lah kasih ke masjid. Setengah 12 baru bisa lah kasih. Pokoknya jangan santai-santai. Kecuali nang jar khutbah biasanya. Kalau yang khatib memang dianjurkan untuk melambat. Tapi sampai sekarang belum kita tahu tuh itu hadis kah, perkataan ulama kah. Tapi memang terkenal pendapat itu apabila saya khatib, maka khatib dianjurkan untuk melambat. Dengan alasan apabila khatib masuk, tutup sudah, malaikat tuh kada mencatat lagi sudah. Ya. Saya juga tuh makna metafor itu bahasa Arabnya, makna majaz. Ya, sekira-kira sudah dekat naik khatib bertutup catatan amal itu. Nah, siapa datang kan di absen malaikat tuh. Nah, ini datang dahulu dapat ini, ya. Dapat unta, lambat lagi tahalus dapat sapi, tahalus lagi dapat kambing, dapat terlambat lagi dapat ayam, terlambat lagi dah talu. Lambat dapat tahi ayam aja lagi. Ya. Maka ulun kadang kayak apa ya, ada sebagian tempat itu kita khatib sudah masih jeben HP di luar, berdirian lagi main HP. Nah, ya kalau itu sekali-kali digawi belangkas rukun-rukunnya aja, jadi gelabakan di luar. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad. Ya ibadallah ittaqullah. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu fikum. Duduk langsung. Sekali lagi gitu. Sudah. Allahu akbar, Allahu akbar. Apa tumbur sekali-kali di belakang. Dan wabil qurbi minal mimbar, dekat dengan mimbar. Ya, kalau orang kita nih tujuh banget di belakang. Nah, kan ada larangan, kadang-kadang ada. Wal insat lil khutbah, berdiam jangan berbicara. Barang siapa yang berbicara ketika imam sudah naik ke atas mimbar, faqad laghaw, ini sia-sia. Artinya inya pergi Jumat hanya menggugurkan kewajiban, karena dapat pahalanya apabila bepandiran. Nah, sekalipun hanya bilang dengan temannya, diam. Nah, kena juga inya. Kecuali emang petugasnya. Nah, ini kesahkan emang petugas yang emang keliling. Kalau masjid besar kan ada tuh petugasnya tuh, supaya kanakan jangan ribut. Wadar antastagilla anhu bidzikrin aw fikrin. Jangan, hati-hati kamu jangan sampai sibuk dengan zikir atau pikir. Zikir dan pikir jangan. Membaca buletin Jumat jangan. Khatib naik Jumat ini membaca majalah di belakang. Kan ada tuh selebaran tuh. Nah, ini kada dapat fadilah Jumatnya, ini hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Syukur kalau gugur juga. Pas rukun-rukun kita salah aja ya. Jadi jangan dibaca, jangan berzikir, jangan berpikirkan aja, dengarkan aja khatib. Terutama lagi anil lagwi, apalagi begayaan, wah hadis nasihat atau pandir dalam hati, merenung dalam hati, mana-mana. Hati aja sih. Rasakanlah dalam dirimu bahwasanya kamu yang dituju dengan semua apa yang kamu dengar dari bentuk nasihat dan wasiat itu. Jangan orang digawil. Bahas masalah tentang sedekah. Kawannya digawil tuh, dengari. Orang untuk kita. Kenapa? Maka dengan ceramah orang yang digawil, orang yang dina kita. Jadi rasakanlah kata beliau, kamu yang nasihati itu. Ya, dekat dengan mimbar. Nah, jangan terlambat. Ya ulama kan, kalau kamu sudah terlambat, maka jangan melingkahi pundak orang lain. Tapi Bang, kita nih agak terlambat, cuma di depan tuh kosong, maka gak ada masalah itu, lingkahinya. Ya. Tapi ada hadis melarang. Iya, hadis itu melarang, maksudnya sindiran, jangan berlambat. Tapi apabila kamu lambat, di depan tuh kada diisi, maka merapatkan saf,
Mengistisab itu juga keutamaan. Jadi sama-sama nih ada larangan, ada anjuran. Ya, maka perlu diperhatikan. Kecuali emang nang kada boleh itu mencari-cari, terlambat tuh tapi melihat-lihat kira-kira ada kosong lagi kira-kira nih. Lalu melingkah-lingkahi, ini di depan ada aja Bang kosong nih, biar kita lambat nih ada aja nih kosong nih. Yakin aja ada yang kosong ya. Baru lihat-lihat, lalu lingkah-lingkahi orang, itu yang dilarang oleh Nabi. Memang nyata di depan kosong, kita di belakang maju aja. Nah, waqra' ba'da salam, bacalah setelah selesai salam Jumat nih. Dan kamu wa anta sanin rijlaika, kamu masih di posisi kedua kakimu. Jangan berubah duduk lagi. Wa qabla an tatakalam, sebelum kamu bicara Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Siapa yang membaca ini 4 kali, kata Sayyidah Aisyah dari Nabi Muhammad dalam riwayat lain, riwayat siapa ada Imam Al-Mundhiri mengatakan, maka dia akan dijaga dari keburukan dari Jumat itu sampai Jumat yang akan datang. Makanya itu diamalkan dengan guru-guru kita. Habis Jumat zikirnya adalah Fatihah 4. Siapa yang membaca Fatihah 4, Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, sab'an, masing-masing 7 kali, maka Allah akan jaga dia, a'adzahullahu minassu', Allah akan jaga dia dari keburukan minal jum'ati ila jum'atil ukhra, dari Jumat yang dia baca itu sampai Jumat yang akan datang, terjaga ya. Mana keburukan itu mungkin dia kata tegawi dosa yang besar, kalau yang halus kan kalau dihindari, kadang mata-mata jelalatan, kadang muntung sembarangan, tapi dosa besar insyaallah hanya terjaga, musibah-musibah terjaga insyaallah. Kemudian katakanlah berzikir setelah itu, berpaling dari sembahyang tadi, subhanallahil azim wa bihamdi 100 kali. Dalam kabar itu sesuatu menunjukkan atas keutamaan zikir tersebut. Wabillahi taufik, Allah yang memberikan taufik. Habis. Bahasan berikutnya tentang zakat. Habis tentang sembahyang. Mudah-mudahan Allah ridha lawan kita dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah tutup aib kekurangan kita. Allah sembuhkan yang sakit di antara kita, terutama lagi sakit hati batinnya. Dari penyakit-penyakit hati Allah bersihkan, dan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah ba'da tulil umur fi sihhati wa afiyah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الحمد لله فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله على النبي اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rahman Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tusibana ala qira'atina hadhihi
ثوابا جزيلا وعلى منك على أن تقبلها منا بفضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا ونسألك اللهم أن تجعلها منا هدية توصلها إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة في شرف وكرم ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين وعلى آله كل وصحابته والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وما ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقرنين في الدين والعلماء العامين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسد الصوفية المحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وما ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح مشايخنا وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وأخواننا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات وقل إلى روح عبد المعيز ومنتر ونور وترسية من أولاد تلان وإلى سيا بنت أنم بنت عائشة تمرة بنت خليل وإلى عبد الله جمال بن جليل وإلى Mardia wa Rusdiana wa Ahmad Joni Fardianto wa ila Siti Jubaidah wa ila Nurul Aisyah min awladi Abdullah Jumat wa ila Dani Surya Rahman bin Suryansah wa ila Ali bin Abdullah wa ila Kamsiyah binti Abdullah wa ila Asmi bin Jamal wa ila Syibinti Ahmad wa ila binti Dubu wa ila Masna binti Abdul Ghafur wa ila Batina wa Amwatikum ila ruh sebut aja masing-masing. Ada Syekhina wa Murabbina Syekh Masyarwan Yusuf di Al-Ban jadi ana amal Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma akrim nuzulahum wa sim madkhalahum waj'al jannata mathwahum birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran Allahumma anzil ar-rahmah wan ni'mah wal maghfirah wa syafa'ata ala arwahihim برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تقبل الله منكم